प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य शुणा प्रसंग शीर्षक है तीर्थस्थान। तीर्थस्थान आज समय अनेक स्थान लोक मैंने बुलवाई पसंद करते। लोक मान विभिन्न समय यात्रा करने भल लगे। तीर्थस्थान गुड़िक जावाई जहाँ पर्वत प्रांतर समुद्र कूल विभिन्न स्थान को लोक मैंने जाती। आ गोटे व्यवसाय वाणिज्य केन्द्र अटे। लोक मैंने टाइम पास करने जाती। एमती गोटे स्थान गुड़ा चारिड़े रही कालक्रमे से तीर्थ स्थान हो जाए जो दर्शनीय स्थानटा तीर्थ स्थान हो जाए। लोक मैंने जाऊँ से स्थान गुड़ा को टंका खर्च कर विभिन्न स्थान को जाऊँ लोक मैंने। गोटे घटना देखा लुक तार 9 पर्व 33 पद पुणी से माने प्रस्थान करने समय पितर जीशु को कहवाक लगे, हे गुरु आमे माने जे स्थान अच्छु यह उत्तम। आमे माने 3टी कुटीर निर्माण करूँ, आपण गोटे, मशा गोटे, एलियों गोटे, किंतु से कौन कहते जानिले नहीं। प्रभु जीशु ख्रीष्ट पर्वत को जाइछंती। प्रार्थना करने समय से रूपांतरित हेले। जीशु जे ईश्वर अटंती से रूप में देखिले। जीशु तो मनुष्य भाव रही चलाबुला करते, किंतु सही समय जिते से स्थान में मशा और एलियो आसछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर सही रूप में दर्शन दौरान। कारण मशा भी प्रार्थना करते, प्रभु मु आपन को देखा चाहे। 1500 वर्ष पर मशा आसी प्रभु तांको से दर्शन दौरान। प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वयं ईश्वर अटंती। आम देश लोक मैंने कहते जीशु ये दर्शन करने आसते। जहाँ को दर्शन करने मशा प्रार्थना करते 1500 वर्ष पर दर्शन दौरान जीशु सी एटी कौन दर्शन करने आसवे। तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट से पर्वत रूपांतरित है पितर अन्य समय पर शोई निद भांगिला से उठिले आ कहते, हे गुरु आम्भे माने जे स्थान अच्छु ता उत्तम। आम्भे माने 3टी कुटीर निर्माण करूँ। आम्भे माने वाह आम्भे माने 3टी कुटीर निर्माण करूँ, आपण गोटे, प्रथम आपण बनईदेवा, तापरे मशा तापर एलियों बनईवा। प्रभु जीशु कौन कहवा वेरी गुड आइडिया, बहुत सुंदर मोर मुंडे आसला नहीं, तुमको आसला कौ शिष्य मैंने भी भाविले नहीं, तुम्हें ऑलरेडी भाविल वेरी गुड, तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट लोक मस्त अच्छे बोली कहवा कथा। लेखा से कौन कहते से जानी ना, निदर बिलबिला भाया कथा हो। से प्रभु कहले ओह्लाओ आम जा ये आम तीर्थस्थान बनवाई आसीन। जदि से दिन 3टी कुटीर निर्माण कर आज लोक बुलवाई जाते आ कौन कही जीशु जो रूपांतरित हेले से पर्वत को आम जाऊँ शून्य समाधि देखापी। ये लोक मैंने समाधि को जाऊना निज स्थान कहते समाधि कौन अच्छी से नहांती, से उठी अच्छा कौन से शोचती ये समाधि ना से भी समाधि कहीं ना। समाधि बुलवाई जाऊँच, समुद्र कूल बुलवाई जाऊँच। गेसिमनी बगीचा बुली आसले कौन हम, प्रार्थना जीवन तो आसबार अच्छी। गेसिमनी प्रभु प्रार्थना करते, गोलगथारे प्रभु कष्ट पाई। मुझे चाहे तीर्थ स्थान बनातु नहीं। प्रभु आम को अनुग्रह करंतु। पर्वत रे कौन अच्छी किसी ना। प्रभु कह ओह्लाई आस से। प्रिय भाई भाई मान कहवाई चाहे आज समय आम आम अर्थ गुड़ाक
বিভিন্ন ଭାବରେ ଅପଚୟ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ସେବା ବାକି ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ପଇସା ସାଉଁଟି ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଥରେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଘର ଗୋଟେ ନାହିଁ, ପାଳକଙ୍କର ବସା ଘର ନାହିଁ, ପାଳକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ ହେଉଛି ଆପଣ ସେୟା କରନ୍ତୁ। ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେମିତି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ କରିବେ, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ କରିବେ, ଓହ୍ଲାଅ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂ ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଘର ନଥିଲା। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଜନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ହଉଛୁ ଯେ ବିଲ୍ଡିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇଛୁ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଇଛି, ଅର୍ଥ ନେଉଛୁ, ଘର ବନାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେବାକୁ ବନାଉନାହୁଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବିନିଯୋଗ କରିବା ତାହା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଖରା ଛୁଟି ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମିଶନ ଷ୍ଟେସନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମିଶନ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଯିବେ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ନାହିଁ, ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ପାଳକଙ୍କର ବସା ଘର ନାହିଁ, ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ଏଇଟା କିଏ ଦେଖିବ? ଆସୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉ ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କାହାରିକୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଲନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଲି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୁଲନ୍ତି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, କାହାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ଦରିଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ତୀର୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରିକି ଆମର ଅର୍ଥ, ଆମର ସମୟ ଅପଚୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆସୁ ଆମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଯେପରି ଆମର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରଭୁ ଅପଚୟ ନ କରି, ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ ନ କରି, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ନ କରି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଆମର ଅର୍ଥକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବୁ, ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ସକାଳର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।